We are going to learn passage second. All explanation in Marathi. Class 8 1.4 मिस सिलपरी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मिस सिलपरीचा दुसरा पॅसेज या ठिकाणी पाहणार आहोत. Reading skills, vocabulary and grammar are very important in English. Question first. Read the following passage and do the activities. तर खालील उतारा वाचा आणि त्यावरील कृती पूर्ण करा. Passage second. One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream. I fell and came tumbling down about 7 steps. My elbows and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, "I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses?" Mother seized me by the arm and gave me a good jerk and seated me on the bed. She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not hug me. Within me lingered the yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. Then, next, my younger brother was close by as Mama walked away to the kitchen. He came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" I hugged him tight and started crying again. I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. One day, the class monitress announced, "We will call her Silpari." Others sleep on wet ground. Siley manages to sleep even on a dry land. That provided the other girls of the class new scope for fun. They teased me with a new title every day. Soon a verse was composed in my honor. Silpari, Silpari, sleeping without muck. As her the simplest question, no answer is your luck. I lived in a perpetual fear of everyone, the girl and the teacher, the young and the old. When I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class. Nor could I muster the courage to speak to anyone. Then next, question first. रीड द पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न पहिला देण्यात आलेला आहे की खालील उतारा वाचा आणि आपल्याला या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायला सांगण्यात आलेले आहे. तर सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीज यामध्ये आपल्याला पहिला क्वेश्चन विचारण्यात आलेला आहे, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स ॲज पर देअर ऑकरन्स इन द पॅसेज. म्हणजे उतार्यामध्ये दिलेल्या सिक्वेन्सनुसार आपल्याला या ठिकाणी खालील विधानं लावायची आहेत. लक्षात, तर अनेक विधानं या ठिकाणी तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत. तर बघा, लक्षात घ्या. सुरुवातीला ए, शी हग्ड हर ब्रदर टाइटली. Somebody from the top gave a frantic scream and Siley fell and came tumbling down. After reaching home, her mother seized her arm, fetched an antiseptic lotion and applied on her elbow and knees. तर विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला ज्या क्रमानुसार आहे तसेच वाक्य लिहावे लागतात, पण क्रम बदलून चालणार नाही आहे. तर जो पर्याय आपल्याला देण्यात आलेला आहे तसाच आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. तर त्या ठिकाणी बी चं वाक्य आपल्याला पहिल्यांदा येतंय, परंतु आपण या ठिकाणी बी ला बीच ठेवलेला आहे. राईट. तर somebody from the top gave a frantic scream and Siley fell and came tumbling down. Her new frock was torn and her elbow and knees were badly bruised.
Next C. After reaching home, her mother seized her arm, fetched an antiseptic lotion, and applied on her elbows and knees. She hugged her brother tightly and cried. Okay. तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. चूज द करेक्ट ऑप्शन अँड रिराईट द सेंटेन्स. तर खाली या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. म्हणजे सेंटेन्स आपल्याला पूर्ण करायला येतं आणि ते रिराईट लिहायचं असतं. लक्षात पुन्हा लिहायचं असतं. तर बघा लक्षात घ्या, या ठिकाणी काही पर्याय दिलेले आहेत. ऑप्शन आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेले. या ठिकाणी ऑप्शनमध्ये तुम्हाला भरायचं आहे. सायली वॉज गिवन द न्यू टायटल बाय. आता सायलीला कोणतं नवीन टायटल दिलं गेलं होतं? तर द मॉनिटर, द मॉनिटरेस, द टीचर. द मॉनिटरेस was given the title. Silas dash inquired about her parents with love and care. Elder brother, mother and father, younger brother. It is the correct answer. Silas younger brother inquired about her parents and with love and care. अतिशय प्रेमानं त्यानं या ठिकाणी त्याचा यंगर ब्रदर होता. यंगर ब्रदर म्हणजे काय? छोटासा जो भाऊ होता, लहान भाऊ होता, त्या भावानं तिचं या ठिकाणी सांत्वन केलं होतं. When Sally heard a frantic scream, she fell and came tumbling down about. तर सायलीनं जेव्हा या ठिकाणी जोरात किंचाळी ऐकली, she fell and came tumbling down about. तर किती पायऱ्यावरून ती खाली आली? 70 steps, 17 steps का 7 steps? तर या 7 steps is the correct answer. The next is their answer. Sally lived in that dash of everyone's, the girl, the teacher, the young and the old. म्हणजे सायली प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये कशी राहिली? तर perpetual fear, it is a correct answer. Perfect fear is not a correct answer. Parallel fear is not answer. तर in this passage the has given the answer perpetual fear. आन्सर द फॉलोइंग. तर विद्यार्थी मित्रांनो, खालील प्रश्नाचे आपल्याला या ठिकाणी उत्तर लिहायचे आहे. बाय व्हॉट नेम डीड द गर्ल्स टीच सायली. सायलीला कोणत्या नावानं मुली या ठिकाणी चिडवत होत्या? द गर्ल्स टीच द सायली बाय द न्यू नेम शिल्परी. मिस शिल्परी या नावानं त्या चिडवत होत्या. हू डीड सायली हग टाइटली. या ठिकाणी सायलीला कोणी आलिंगन दिलं घट्टपणे? तर हर यंगर ब्रदर, तिच्या छोट्या भावाने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक प्रश्न आपल्याला 2 मार्काला या ठिकाणी परीक्षेत विचारला जातो. तर इट इज अ आन्सर इन अ शॉर्ट. तर फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट ए. सायलीज न्यू फ्रॉक टॉर. हाऊ. सायलीचा नवीन फ्रॉक कसा फाटला? आन्सर. When Sally fell and came tumbling down. तेव्हा सायली खाली या ठिकाणी घसरली आणि पडली. डाऊन अबाउट 7 steps, 7 पायऱ्यावरून. फ्रॉम द स्कूल स्टेअर, म्हणजे शाळेचा जो जिना होता किंवा शाळेच्या ज्या पायऱ्या होत्या त्या पायऱ्यावरून ती खाली पडली. तेव्हा तिचा फ्रॉक काय झाला? फाटला. लक्षात. तर पुढे या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. बी. सायली वॉज कॉल्ड शिल्परी. सायलीला शिल्परी असं का म्हटलं जात होतं? तर वाय ने आपल्याला या ठिकाणी उत्तर सांगायचं आहे. लक्षात. म्हणजे वाय वॉज सायली कॉल्ड शिल्परी. तिला शिल्परी का म्हटलं जायचं? बिकॉज अदर स्लीप ऑन अ वेट ग्राउंड बट सायली मॅनेजेस टू स्लीप इवन ऑन अ ड्राय लँड. कारण दुसरे या ठिकाणी ओल्या भागावरून पडत असत, परंतु सायली ही कोरड्या जागेवरून सुद्धा या ठिकाणी पडत असे. म्हणजे कोरड्या जागेवरून सुद्धा तिला या ठिकाणी ती घसरत असे, म्हणून तिला शिल्परी असं नाव देण्यात आलं होतं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आन्सर द फॉलोइंग. व्हॉट डिड सायली लॉंग फॉर फ्रॉम हर मदर. सायलीची आपल्या आईकडून काय इच्छा होती? तर बघा लक्षात घ्या, सायलीची काय इच्छा होती? आन्सर. Sally longed for a sympathetic pat from her mother, and she also thought her mother would console her and ask about her pains and suffering. सायलीची अशी इच्छा होती की आपल्या आईनं तिला एक सहानुभूतीची थोपटी मारावी. फ्रॉम हर मदर अँड ऑल्सो थॉट हर मदर वुड console.
आणि असं तिला वाटत होतं की तिच्या आईनं तिचं सांत्वन करावं. हर मदर अँड आस्क अबाउट हर पेन, आणि तिच्या दुःखाबद्दल, वेदनेबद्दल विचारावं. अँड सफरिंग, तिच्या दुःखाबद्दल विचारावं असं तिला वाटत होतं. इट वुड हॅव soothed her smarting lips. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाय डिड सायली began crying again? सायलीनं पुन्हा रडायला का सुरुवात केली? आन्सर, when Saily's mother walked away to the kitchen, जेव्हा सायलीची आई किचन मध्ये गेली, her younger brother came there and sat beside her. तिचा छोटा भाऊ तिच्या जवळ आला आणि तिच्या जवळ बसला. He placed his little hand on her arm and asked her if she was in a great pain, lovingly and affectionately. आणि त्याने त्याचा जो छोटासा हात होता तो हात त्या जखमेवर ठेवला आणि तिला विचारलं की प्रेमानं, लविंगली अँड अफेक्शनेटली, अतिशय जवळीकतेनं त्यानं तिला विचारलं की तुला खरंच वेदना होत आहेत का? शी वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम हर मदर, आणि तिची अपेक्षा तिच्या आईकडून सुद्धा तीच होती. बट शी कुडंट गेट इट सो, परंतु आईनं तसं काही करू शकली नाही. शी हग्ड हर ब्रदर अँड बेगॅन क्राईंग अगेन, आणि पुन्हा तिनं आपल्या भावाला या ठिकाणी आलिंगन दिलं. अँड बेगॅन क्राईंग अगेन, पुन्हा जोरात रडायला सुरुवात केली. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण क्वेश्चन नंबर या ठिकाणी A3 पाहणार आहोत. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन व्होकॅब्युलरी. ऍड द प्रॉपर प्रिफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मिनिंग. तर आपल्याला विरुद्धार्थी शब्द करण्यासाठी त्याला प्रिफिक्स लावायचा आहे. प्रिफिक्स म्हणजे काय? अगोदर लावल्या जातं त्याला आपण प्रिफिक्स असं म्हणतोय, राईट. तर या ठिकाणी दिलेला आहे सिम्पॅथॅटिक. सिम्पॅथॅटिकचा विरुद्धार्थी शब्द काय होणार आहे? अनसिम्पॅथॅटिक. त्याच्यानंतर अफ्रेड आहे, अनअफ्रेड. प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड. एंटर, रिएंटर. अशा प्रकारे आपण हे शब्द या ठिकाणी लिहू शकतो. एंटर, रिएंटर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. ऍड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू ऍडजेक्टिव्ह फॉर्म. आता ऍडजेक्टिव्ह तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? सफिक्स लावायचे आहेत. लक्षात. आणि सफिक्स लावण्यासाठी या ठिकाणी सफिक्स म्हणजे काय? तर पुढं प्रत्यय लावायचा आहे. फिअर, फिअरफुल. मूव, मुव्हेबल. करेज, करेजियस. सिम्पॅथी, सिम्पॅथॅटिक. लक्षात. तर अशा प्रकारे आपण त्याचं उत्तर लिहू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. फाइंड वर्ड्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच आर सिमिलर इन मिनिंग. तर आपल्याला सारख्याच अर्थाचे शब्द तुम्हाला शोधायचे आहेत. लक्षात. तर पॅसेजमधून याचा अर्थ आपल्याला शोधायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेलं आहे. व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे अतिशय महागडा, म्हणजे एक्स्ट्रा व्हॅगंट. लॉंगिंग फॉर म्हणजे काय? यार्निंग. पेनिंग बॅडली म्हणजे ब्रुज्ड, म्हणजे जखम झाली. कॉन्स्टंट म्हणजे सातत्याने, परपेच्युअल. गॅदर ऑल वन्स करेज म्हणजे मस्टर करेज, म्हणजे धैर्य एकवटणे. अशा अर्थानं आपण या ठिकाणी उत्तर लिहू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन कंटेक्च्युअल ग्रामर. तर आपल्याला पॅसेजवर आधारित अशा प्रकारचं ग्रामर विचारलं जातं. तर हिअर इज अ क्वेश्चन टॅग. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला क्वेश्चन टॅग माहीत असेल तर आपण आय एम सिक ऑफ यू, सुरुवातीला पहिलं वाक्य जशास तसं लिहायचं आणि त्यानंतर एम असल्यामुळे क्वेश्चन टॅग काय होणार आहे? आरंट होणार आहे. आणि वाक्याचा करता जशाला तसा आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. आरंट आय. माय यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय वॉजंट ही. कारण या वाक्यामध्ये वॉज हे काय? सहाय्यकारी क्रियापद आहे म्हणून वॉज लिहिलं. वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून आपण निगेटिव्ह केलेलं आहे. आणि शेवटी वॉजंट ही केलेला आहे कारण यंगर ब्रदर बद्दल काय सर्वनाम वापरलं? ही वापरले आहे, राईट. तर आय डिअर नॉट मूव्ह आउट. तर या वाक्यामध्ये सिंपल पास्ट टेन्स आहे म्हणून आपण कॉमा दिला, त्याच्यानंतर डीड घेतण्यात आलेला आणि वाक्याचा करता हा काय आहे? आय आहे म्हणून शेवटी क्वेश्चन मार्क म्हणजे डीड आय. मम्मा वॉक्ड अवे टू द किचन. तर या वाक्यामध्ये वॉक्ड हे सुद्धा सिंपल पास्ट टेन्स आहे, याला सुद्धा ईडी लागलेला आहे म्हणून शेवटी डिडंट वाक्य होकारार्थी आहे म्हणून निगेटिव्ह केलं आणि मम्मा हे काय आहे? या ठिकाणी आपला सब्जेक्ट आहे म्हणजे सी म्हणून डिडंट सी हे सर्वनाम आपण वापरलेलं आहे. ओके. तर क्वेश्चन टॅग तुम्हाला कळाला असेल. तर फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन्ड ॲज अ आन्सर. आता अंडरलाइन ॲज अ आन्सर अशा प्रकारचं उत्तर येईल असा प्रश्न आपल्याला तयार करायचा आहे.
दे टीज्ड मी विथ अ न्यू टायटल. आता या वाक्यामध्ये आपल्याला दे टीज्ड मी न्यू टायटल, तर या वाक्यामध्ये हिला देला अंडरलाईन आहे, राईट. मग आपण इथं हू डिड दे टीज विथ अ न्यू टायटल, ठीक नाही. हू डिड दे टीज या ठिकाणी आपल्याला मीला अंडरलाईन केली जाईल आणि मीला अंडरलाईन करताना आपण कशाने प्रश्न विचारणार आहोत, तर या ठिकाणी हुम न प्रश्न विचारणार आहोत. हुम डिड दे टीज विथ अ न्यू टायटल म्हणजे मी, राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. माय न्यू फ्रॉक वॉज टॉर्न ॲट द सीम्स. आता न्यू फ्रॉक फाटलेला होता. आपल्याला असा प्रश्न विचारायचा आहे, वेअर वॉज माय न्यू फ्रॉक टॉर्न. वेअर वॉज माय न्यू फ्रॉक टॉर्न म्हणजे कुठं फाटला होता, ॲट द सीम्स. अशा प्रकारे आपण उत्तर लिहू शकतो. ओके. तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आता पुढे एक क्वेश्चन आहे आपल्याला. मदर फेच्ड ॲन अँटीसेप्टिक लोशन. व्हॉट डीड मदर फेच म्हणजे आईने काय लावलं होतं, अँड अँटीसेप्टिक. काय लावलं होतं, अँड अँटीसेप्टिक. दिस WH क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देअर. माय यंगर ब्रदर केम अँड सॅट बिसाइड मी. आता या ठिकाणी यंगर ब्रदरला अंडरलाईन केलं तर हू केम अँड सॅट बिसाइड मी म्हणजे माझ्याजवळ कोण आलं होतं, तर या ठिकाणी काय, यंगर ब्रदर. असं उत्तर आपण देऊ शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो आपला शेवटचा क्वेश्चन आहे A5 पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन. व्हॉट विल यू डू इफ समवन टीज यू विदाउट एनी रिझन. जर कुठल्याही कारणाशिवाय जर तुम्हाला कोणी रागवत असेल किंवा चिडवत असेल तर तुम्हाला काय वाटते किंवा तुम्ही काय कराल. तर आपला आन्सर आहे, इफ समवन टीज मी विदाउट एनी रिझन आय विल सिम्पली आस्क हिम द रिझन. मी त्याला साधेपणाने कारण विचारेल. इफ ही शी डझंट स्टॉप टीजिंग. जर त्यांनी चिडवणं थांबवलं नाही तर आय विल कंप्लेन आयदर टू हिज हर पॅरेंट्स म्हणजे मी त्याच्या किंवा तिच्या वडिलाला या ठिकाणी सांगेल, आई वडिलांना सांगेल. ऑर टू आवर क्लास टीचर किंवा मी माझ्या शिक्षकांशी कंप्लेन करेल, तक्रार करेल. बट आय विल कीप कूल माय सेल्फ. पण मी माझ्या स्वतःला अतिशय शांत ठेवेल. अशा प्रकारचं उत्तर आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतर मित्रांनाही शेअर करा. हॅव अ नाईस डे. बाय. थँक यू वॉचिंग फॉर माय व्हिडिओ.